اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے اور نماز بھی اسی سے شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہی صورت مکمل طور پہ نازل ہوئی۔ سورہ اقرا، مزمل، مدثر کی چند آیتیں ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی یقیناً، مگر مکمل طور پہ سورہ فاتحہ ہی سب سے پہلے نازل ہوئی۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن یعنی خلاصہ ہے اور تمام قرآن اسی کی شرح و تفصیل ہے۔ اس وجہ سے اس صورت کا نام حدیث پاک میں ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ سورہ فاتحہ ہر زہر کے لیے شفا ہے۔ ایک مرتبہ کسی کے سانپ نے کاٹ لیا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ اس کا ایک نام کنز بھی ہے۔ کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کو محفوظ کر کے کسی چیز کے اندر رکھ دیا جائے۔ چونکہ سورہ الحمد کے اندر قرآن کریم کی قیمتی مضمون جو مال سے کہیں زیادہ عمدہ ہیں جمع کر دیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان ہے کہ الحمد ایسے خزانے سے نازل کی گئی ہے جو عرش کے نیچے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورت الحمد جیسی کوئی سورت نہ توریت میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور نہ زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن شریف میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ میں اپنی ہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ ہماری بہن نے ہمیں سورہ فاتحہ کے فضائل بتائے۔ آپ تالیاں نہ بجا کر اگر جزاک اللہ یا ماشاء اللہ کہتے ہیں تو اس محفل میں اور جان پڑ جائے گی۔ جی معافی چاہوں گی آپ لوگوں کا بہت زیادہ ٹائم لے لیا ہم نے، بس تھوڑا سا اور ہے، اور اگر آپ ہمیں کل بھی ٹائم دے پائیں تو یہ بہت ہی اچھی بات رہے گی، کیونکہ بہت چھوٹے چھوٹے بچوں نے اور بہت ساری تیاری کی ہے۔ ہم چاہیں گے آپ انہیں بھی وقت دیں کل 2 بجے۔ میں دعوت دیتی ہوں اپنی بہن فرزانہ کو کہ وہ آئیں اور کائنات کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو کس طرح بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔ میرا موضوع کوئی کسی سے الگ نہیں ہے، جو مجھ سے پہلے میری بہنیں آئیں یا خاتون صاحبہ یا پرنسپل صاحبہ ہے، میرا موضوع بھی وہی رہے گا، قرآن سے لا علمی، قرآن سے لاپرواہی، قرآن کی ایک راہ ہدایت ہے، اس سے ہماری جو گمراہی ہے وہی رہے گا۔ حالانکہ شروعات مجھے یہاں سے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتا تو قرآن اللہ کے خوف سے ڈر سے چور چور ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نازل کردہ کتاب کو انسان کے اوپر نازل کیا۔ جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، جو فرشتوں کے سرداروں کے سردار ہیں۔ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکا ہے یہاں کا ماحول، تو مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اپنی بات کہہ پاؤں گی اور آپ لوگ سمجھ پاؤ گے بات۔ تو یہ پروگرام ہمارا کل بھی شروع رہے گا، اور آپ لوگوں کا بالکل جس طریقے سے آپ نے تھوڑی سی محنت کوشش کی آنے کی، اگر آپ کل بھی اپنا وقت نکال سکیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور ہم پر احسان بھی ہو گئے کہ اگر آپ یہ پروگرام کا اس پروگرام میں کل بھی شامل ہو جائیں۔ اس بات کو میں یہی ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ کل نئے سے شروع کروں گی میں اپنا موضوع، اپنی بات۔ اس کے علاوہ میں بلاؤں گی اس وقت عائشہ آنٹی، جو ہماری سب سے بزرگ خاتون ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ کریم، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں، یہاں سے لے کے یہاں تک بڑی بے چینی ہے، کیونکہ مجھے پتہ چل رہا ہے کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، لیکن اس ٹائم کے باوجود بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ٹائم آپ کا ویسٹ نہیں گیا، برباد نہیں کیا، بلکہ یہاں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ
अल्लाह ताला की बारगाह में लिखा गया है, क्योंकि आपने खुदाए बारा ताला की बात सुनने के लिए ये वक्फ किया है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने बच्चों को आसपास थोड़ी देर के लिए खामोश कीजिए। और एक ऐसी बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ जो आपसे और आपके बच्चों से जुड़ी है। तो प्लीज़ सब लोग 1 मिनट के लिए मेरी बात अगर सुनना चाहें तो आप हाथ खड़ा कर दें, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ। प्लीज़ खामोश हो जाइए। किसी भी काम को करने के लिए, उसकी इब्तिदा करने के लिए उस काम की प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है ना। आप किसी भी काम को करती हैं तो उसका एक प्लान बनाती है। एक बच्ची की शादी करनी होती है तो आप एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाती है कि शादी करनी है। क्यों? क्योंकि ये एक फ़र्ज़ अव्वलीन है। आप फ़र्ज़ ही समझती है ना उसको, घर तो नहीं बिठाती, लेकिन ये एक सिस्टम ऑफ खुदा की तरफ से दिया हुआ प्रोग्राम है कि तुम कायनात के अंदर वही करो जो अल्लाह ताला ने कहा है। आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे कोई काम भी, अल्लाह के बनाए हुए रास्ते को खोल रहे हो, बल्कि उसको आगे बढ़ा रहे हो। अगर आप उस रास्ते को वहीं क्लोज कर दोगे तो ये कायनात रुक जाती, और जो प्रोग्राम आप यानी माँ से बेटी, बेटी से उसकी औलाद और उसकी औलाद, ये सारा सिस्टम रुक जाता। अल्लाह ताला ने आप तमाम लोगों को यहाँ भेजा, ये मेरी और आपकी हद में नहीं था कि आप आए और आकर यहाँ इत्मीनान से बैठे और सुने, बल्कि ये अल्लाह ही की रहमत थी कि उन्होंने आपको भेजा और एक मैसेज आप तक पहुँचाने के लिए हम लोगों को मुंतखब किया कि आप कुछ अल्फाज हमारे बंदों तक पहुँचा दो। हो सकता है कि एक बंदा भी अगर इस बात को समझकर आपकी बात पर अमल कर जाता है तो इंशाअल्लाह ताला अगली नस्ल में वो इंसान जो भी कुछ काम करेगा तो वो उसको कार खैर समझकर अल्लाह से आगे बढ़ाएगा। मेरी प्यारी बहनों, मुझे यहाँ टॉपिक दिया गया था एक माँ का अपनी औलाद की परवरिश में क्या हिस्सा होता है। तो बहुत चुपता हुआ टॉपिक है और ये अल्लाह ताला की तरफ से आपको बहुत बड़ा दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। लेकिन मैं ये कहूँगी, हज़ारों साल से नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाएवर पैदा। आज ज़माना बहुत बदल गया है, ना हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ना आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा है, ना और सहाबियात हैं जो मुतफक्किर हैं कि कौम की किस तरह से तरबियत या उनकी आबियारी की जाए, या उनके पास जाकर उन्हें समझाएं कि मेरी प्यारी बहनों, हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता बहुत गलत रास्ता है। क्या आप अपनी बच्ची को एक अंधेरी गली में छोड़कर कहेंगी जाओ तुम यहाँ से, और जहाँ ये रास्ता ख़त्म होगा वहीं हमारा घर है, वहाँ तुम चली जाना? दोगी ऐसा रास्ता? नहीं, बल्कि आप उसका हाथ पकड़ के उस रोशन रास्ते पे ले जाना चाहोगी जहाँ से आपका घर उस खुदा के घर से मिलता हुआ घर होगा। ऐसा ही रास्ता चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने का मतलब ये नहीं होता कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं। मेरी प्यारी बहनों, कहने से और करने में बड़ा फर्क है। एक खेत है जो किसान ने जंगल झाड़ियाँ पड़ी हैं और उससे ये कहा गया कि ये खेत तेरा है, अब इस खेत में जितने भी फूल फल पैदा होंगे वो सब तेरे हैं और वो सब का मालिक तू है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इस खेत को दे दिया, आप उसकी खेतियाँ हो, आपके गुलशन में खुलने वाले फूल फल वो आपके समर, वो आपके तोहफे अल्लाह ताला की बारगाह में आपको तोहफतन दे दिए गए। जहाँ नहीं है वहाँ कमी महसूस की जाती है और जहाँ है वहाँ फरावानी भी है। लेकिन हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कायनात के मालिक ने हमें पैदा करके हमें भूल गया। यही हमारी गलती है, हमने इनडिसिप्लिन क्रिएट करती है। जब हम ये याद रखेंगे कि हमने जो खेत में खेती बोई थी उस खेती को, उसके फल को हमें आगे भी बढ़ाना है, उसके बीजों से अच्छे बीज भी पैदा करने हैं, तो यानी मैं अपनी लड़की को एक अच्छी तरबियत दूंगी तो मेरी लड़की से पैदा होने वाली औलाद भी तरबियत याफ्ता होगी। मेरी औलाद अगर तरबियत याफ्ता होगी और अपना हक अदा करूंगी, जैसा कि जगह जगह पर सहाबियत अपने बच्चों की तरबियत करते हैं।
آج اس زمانے میں, موجودہ زمانے میں ہر ماں کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا لڑکا پڑھ لکھ کے کامیاب انسان بن جائے. لیکن اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ اے میری بندی, تو ذرا سے اپنے خیالات کو بدل دے, صرف ذرا سے خیالات کو بدل دے تو میں سب کچھ تجھے کائنات کی چیزیں دے دوں گا. کیسے کہ پہلے رب العالمین اس کو اپنی راہ میں لگا لی ہو, اس کو ایک اچھا دیندار بنا دی ہو, یا رب العالمین اس کے بعد جو اس کی دنیا میں اس کے مقصد ہے آنے کا وہ بھی اس کو عطا فرما دی ہو. ایسا نہ ہو کہ یہ ناکارہ ناکام ہو کر زندگی گزارے تو اللہ رب العالمین کیا کہے گا, اسے ایک حافظ, ایک قاری, ایک کاتب, ایک اچھا مقرر بنا کر ایک اچھا ڈاکٹر بھی بنا سکتا ہے, ایک اچھا انجینئر بھی بنا سکتا ہے. وہ سب اس کی وسعت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو, جب تم دعا کرتے ہو تو کیا تمہارے الفاظوں کی کمی کی وجہ سے میں کم ہو جاتا ہوں یا میری رحمت کم ہو جاتی ہے؟ نہیں, اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے, اتنی وسیع ہے کہ اگر کائنات کی تمام چیزیں بھی آپ مانو گے اس سے تو وہ کمی نہیں ہے, اس کے پاس اس سے زیادہ ہے. لہٰذا جب بھی اس سے دعا کرو تو نیکی کی دعا کرو, اپنی اولاد کی پرورش ایسے کرو کہ کل خدا کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے, اور اس حاضری کے بعد آپ ایک ذمہ دار ہوم منسٹر ہو. ہوم منسٹری آپ کو ملی ہوئی ہے, چاہے فورن منسٹری کسی کو ملی, لیکن اتنا بڑا درجہ آپ کا, آپ اس گھر کی اکیلی مالک ہو جس کو خدا تعالیٰ کے دربار میں جا کر ان بچوں کے سامنے آپ کو جواب دینا ہے. کل ایسا نہ اس جواب دہی میں ہم پکڑے جائیں. صحابیات یہی ڈرتے تھے کہ کس طرح سے ہم اپنی اولادوں کی تربیت کریں تاکہ یہ آگے چل کر اپنے مدرسوں کو قائم رکھیں. آج ہمارے ہاں اسکول تو ہیں لیکن اس میں دینی تعلیم نہیں ہے. دینی تعلیم ہے تو ماں یہ نہیں پوچھ رہی بیٹی تو نماز سے غافل کیوں ہے, میں نے تو تجھے ایک ایسے اسکول میں داخل کیا تھا جہاں نماز روزہ سکھایا جائے, لیکن کیا وہ ٹیچر کی ڈیوٹی ہی تھی کہ وہ اسکول میں اس کو نماز پڑھاتی, یا وہ ٹیچر پکڑ کے اس کو پکڑ کے 2-4 تماچے مارتی کہ بیٹے تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی؟ نماز کی تلقین تو ہو گئی لیکن نماز کی جو انتہا اور ابتدا تھی وہ نہیں ہوئی. اسی لیے آج ہمارے گھروں کے حالات بدلے ہوئے ہیں. کیوں بدلے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے گھر میں خوشیاں نہیں ہیں, ہمارے گھروں میں خوشیاں نہیں ہیں, اداسیاں ہیں. ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہے, ٹی وی کا چرچا ہے. ہمارے گھروں میں دوسرے مذہب کی چرچات ہیں, دین کا چرچا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ٹی وی کے ذریعے سے بھجن ہو رہا ہے, کیرتن ہو رہا ہے, باقاعدہ مورتی پوجا ہمارے گھر میں ہو رہی ہے. کیا ہم سب لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہیں؟ میری پیاری بہنی, جب یہودی لوگوں نے اس ٹی وی کو لانچ کیا تھا تو انہوں نے یہ سوچا تھا کہ یہ ٹی وی اتنا مہنگا ہوگا کہ سب نہیں خرید سکیں. لیکن پھر ایک اور چالاک قوم, یہی یہودیوں کی لابی نے کہا نہیں, اس کو خریدنے کے لیے جو پیسہ چاہیے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں ہے, اس لیے اس کو سستا کر دو, ان کے گھروں میں بھیجو. کیونکہ یہودی قوم اگر دین نہیں حاصل کرتی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہندو لوگوں کے گھروں میں اگر دین نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کے مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے, کسی کے مذہب میں کتابوں میں یہ نہیں کہا کہ تو یہ کام نہ کریے یہ کریو. اگر دین اسلام نے یہ ہماری زندگی میں ایک چیز دی کہ پیارے لوگوں, اے لوگوں, اگر دنیا میں جاؤ تو صرف میری عبادت کرنا, اپنے وقت کا بہترین استعمال کرنا, اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرنا کہ وہ تمہارے گلشن کے واقعی میں خوبصورت پھول بن جائے. ایسا نہ ہو کہ وہ کملائے ہوئے پھول ہوں, مرجھائے ہوئے ہوں, وہ روزگار کے حالات سے مارے ہوئے پھول ہوں, وہ کانٹوں میں الجھے ہوئے ہوں. ایسے مت بنائیے, بلکہ ان کو ایک صاف ستھرا راستہ دیجیے, ایک دینی راستہ دیجیے. دین کا راستہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ صراط المستقیم کا راستہ دے دو. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ماں ہو کے بچہ آپ سے روٹی مانگ رہا ہے, آپ روٹی کرنے والا نہیں دیں گی, لیکن اگر آپ خدا سے دین کا راستہ مانگیں گی وہ دین کا راستہ نہیں دے گا. ایسا ممکن ہی نہیں ہے. اللہ پاک کیا کہتا ہے, جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں بڑھ کر سنتا ہوں, جب تم مجھ سے دوری اپناتے ہو میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں, تمہیں جھنجھوڑتا ہوں, اذانیں دلاتا ہوں کہ اے میرے لوگوں واپس آؤ, صلاۃ کی طرف آؤ, نماز کی طرف آؤ. لیکن کیا ہوا
کہ अम्मा ने नमाज पढ़नी सिखाई नहीं थी पाबंदी से, तो बच्चा वहाँ मस्जिद के आगे से गुजर गया। बच्ची ने सीखा ही नहीं था कि नमाज ही ज़रूरी है, रोटी बाद में खाऊंगी, तो क्या करूँ मैं, रोटी तो मैं पहले खा रही हूँ, नमाज तो मैं पढ़ लूँगी जब होगा। अब टाइम हो गया, रोटी खा ली, नमाज का वक्त गुजर गया, सो जाओ, ट्यूशन का वक्त हो गया, चली जाओ। मेरी प्यारी बहनें, एक छोटी सी मिसाल मैं दे रही हूँ कि देखिए नमाज का असर क्या होता है। कि मैंने पढ़ा कि एक शख्स था कि वो अल्लाह का नाम ले रहा था, अल्लाह 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 अल्लाह। वहाँ से एक अल्लाह के नेक बंदे गुजरे और उन्होंने देखा कि ये शराबी जो है मेरे रब का नाम ले रहा है, और वो बड़े मुतफक्किर हुए और जल्दी से जाकर आगे एक डोंगा भर के पानी लाए और पानी लेके उसके मुंह में डालने लगे और कहने लगे कैसे मैं रोकूं इस बंदे को कि ये मेरा खुदा का नाम ले रहा है, पर मेरी तकदीर देखो कि ये शराब पिए हुए है, मुझे रोना आ रहा है कि मेरे रब का नाम शराब की हालत में ले रहा है। और वो जब डोंगा खत्म हो गया तो भाग के दूसरा डोंगा लाए, तीसरा लाए, यहाँ तक कि वो शराबी जो था वो उठ के चला गया कि पता नहीं मेरे सारे कपड़े गले। अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखिए उनकी सदा पे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार आया कि उस नेक आदमी की दुआ ही नहीं बल्कि उसकी तमन्ना को पूरा कर दी। वो शराबी कुछ दिन के बाद शराब छोड़ चुका था, बाकायदा मस्जिद में आने लगा था। तो अल्लाह ताला ने उस बंदे से कहा, उसने कहा या रब्बुल आलमीन ये करिश्मा कैसा हो गया, ये तो कभी शराब छोड़ता ही नहीं था और अभी मस्जिद में पाबंदी से आ रहा है। तो अल्लाह पाक ने कहा ए मेरे बंदे, तूने एक दिल से मेरे लिए तू पानी भर भर के मेरा नाम लेने वाले का मुंह धो रहा था, तो क्या मैं उसका दिल नहीं धो सकता था? अल्लाह पाक ने उसका दिल धो दिया और उसे नमाजी बना दिया। क्या हम सब लोग ऐसी माएँ नहीं बन सकते कि हमारे घर में हर बच्ची साहबियात की ज़िंदगी, हर बच्ची एक ऐसी ज़िंदगी जो चलते फिरते कुरान बन जाए, जो चलते फिरते दीन की हिदायत का रास्ता बन जाए। जब वो अपने घर में जाए तो बाकायदा उस घर को अपना घर बनाकर उस गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा करे, बजाय ये कि उस घर में कांटे भरने के। हम ऐसी ट्रेनिंग दे सकते हैं ना? हमारी ट्रेनिंग का मकसद क्या है? माएँ ऐसी माएँ, दुनिया में कमी नहीं है किसी चीज़ की भी, सिर्फ थोड़ा सा वक्त चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है दुनिया के बाजार सबसे गंदी जगह है, हम वहाँ अपना टाइम लगा रहे हैं। अगर वही टाइम हम बाजारों में न जाकर घरों में बच्चों की तरबियत में लगा दें तो यकीनन घरों में से लड़कियाँ जब बाहर आएंगी तो वो बहुत अच्छी माएँ होंगी, बहुत अच्छे बाप होंगे, बड़े फर्माबरदार होंगे। अभी मैंने एक पढ़ा कि फ्रांस में एक औरत ने अपनी माँ को ओल्ड एज होम में भेज दिया और कहा ये तो हर वक्त अच्छी बातें बताती रहती, बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। एंड में क्या हुआ, जब उसकी माँ को ओल्ड एज होम में भर दिया तो वहाँ एक नन मिली, उसने उस माँ की बड़ी खिदमत की, यहाँ तक कि वो बेटी के इंतजार में मर गई वो माँ, और वो बेटी पलट के नहीं आई उस माँ के पास। जब उसकी बेटी उसके पास आई तो वो माँ नहीं थी वहाँ पर ओल्ड एज होम में। तो उस नन से कहा मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ कि तूने मेरी माँ की बड़ी अच्छी खिदमत की, बहुत अच्छी तरह रखा, और मेरी माँ के मरने के बाद तूने उसकी अच्छी तरह तदफीन की, ये तेरा इनाम है। उसने कहा ये इनाम तुम रख लो, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो मेरी भी माँ थी, है ना। फिर उससे कहा ए नन क्या तू मेरे यहाँ काम करेगी? कहने लगी करूँगी, लेकिन जब तू मरेगी तब करूँगी, क्योंकि तेरी जैसी माँ के होते हुए मैं उस घर में नहीं आऊँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त इनकलाब है हमारी ज़िंदगी में कि एक बाहर का इंसान हमारी माँ की खिदमत करता है, पर हम नहीं चाहते कि हमारी खिदमत हो। क्या आप सब लोग एक पैगाम लेके जाएंगे यहाँ से? खुदा के लिए अपने पैगाम को लेके जाइए क्या कि आप दीन के काम में जुट जाइए, छोड़ दीजिए दुनिया को। ये दुनिया चंद रोज़ा है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगी, और कल नहीं हो सकता है अभी ख़त्म हो जाए। बाकी दावान अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सारी चीज़ें जिसे मैं देखती हूँ, समझती हूँ, लेकिन मेरी प्यारी बहनों दिल चाहता है कि आप चिल्ला चिल्ला के रहूं कि खुदा के लिए मेरी बहनों अपने मुहासबा कर लो रोज़ाना, खुदा के लिए अपने आप को पहचानो। जो रुतबा अल्लाह ताला ने दिया है कि तुम रहमत हो अल्लाह बंदों के लिए, तुम्हारे कदमों में जन्नत रखी है। अभी तो फ़िलहाल मुझे कहीं जन्नत नज़र नहीं आती, अभी तो मुझे वो वाएँ नज़र नहीं आती, शायद कुछ
अल्लाह के नेक बंदे अपनी बीवियों को अपने घरों में रखने का साधन कर लें, उन्हें बाहर निकलने का रास्ता कम दे, और शायद हमारे घरों में नेकी के रास्ते उन्हीं दरवाजों से आएंगी कि हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, वही बच्चे हमें लेकर आगे चलेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को कुछ दें या ना दें, हम दुनिया के बजाय दीन देंगे, और ये शर्त है कि आप दीन देंगे तो खुदा आपके साथ है, अल्लाह पाक हमारे साथ है, और हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन अल्लाह से मुलाकात ज़रूर होगी। ये वादा है हमारे रब का कि अगर तू मेरे रास्ते पे चलेगी तो इंशाअल्लाह मेरी मुलाकात की अगर मुतमन्नी है, लेकिन जन्नत में चले जाएंगे, दोज़ख में चले जाएंगे, रहमत का फरिश्ता ऐलान करने आएगा कि है कोई ऐसा जिसने मेरे लिए अपने आप को घर में रोका था, है कोई ऐसी औरत जिसका मैं दीदार करने जन्नत में जाऊं। तो मेरी प्यारी बहनों, वो औरतें कहाँ हैं जिनका दीदार करने अल्लाह जन्नत में आएगा, खुद चल कर आएगा। खुदा के लिए आप वैसी बन जाइए, अल्लाह के लिए हम सब उसी के रास्ते पे चलने लगे। ऐसा ना हो कि हर वक्त गुजर जाए और क़यामत आ जाए और हमारे पास वक्त ना रहे। और वो वक्त अब गुजर चुका है, काफ़ी गुजर चुका है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि क़यामत के और मेरे बीच में इतना रास्ता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गए हुए 1400 साल हो चुके हैं। मेरी प्यारी बहनों, 1400 साल, क्या वो रास्ता कम नहीं हुआ? कितना वक्त है कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला की तरफ से कब ज़मीनें हिलाई जाएंगी? आपने अक्सर देख लिया ज़मीनें हिलाई नहीं जा रही, उनको झंझोड़ा जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जगह जगह जलजले तूफान आ रहे हैं, और वो अलर्टनेस सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। गैर मुस्लिम आकर उसका हाथ थाम ले, बेहतर ये है कि तुम अपना काम संभाल लो। वाक़ई दावान अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सभी से इजाज़त लेते हुए मैं दावा देना चाहूँगी अपनी बहन सूबिया को कि वो एक नात सुनाए, और इसके बाद हम इस महफिल को मुकम्मल करते हैं। कल आप ज़रूर आए, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्होंने आप ही के लिए तैयारी की है, और उन्हें देखें। उसका टाइम है दोपहर में 2 बजे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सूबिया है। मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो नात नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से सुनेंगी तो इंशाल्लाह आपकी आंख से आंसू और आपके रोंगटे ज़रूर खड़े होंगे, अगर आप दिल से सुनेंगी खामोशी के साथ। कुछ इसकी खबर भी है तुमको, वो सोज़ी जहन्नम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुमको, वो सोज़ी जहन्नम क्या होगा। जिस आग का ईंधन इंसान है, उस आग का आलम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुमको। एक बार खता हो जाए अगर, 100 बार अदब से तौबा कर, 100 बार अदब से तौबा कर। एक अश्क यहाँ का बेहतर है, एक अश्क यहाँ का बेहतर है। वहाँ गिरिया पर हम क्या होगा। कुछ इसकी खबर भी है तुमको। ये हाल है रंगीन दुनिया का, दुनिया में किसी का कोई नहीं, दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस दौर का जब ये आलम है,
اس دور کا جب یہ عالم ہے اس دور کا عالم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تم کو ہر جسم گواہی خود دے گا ہر جوڑ بدن کا بولے گا ہر جوڑ بدن کا بولے گا خاموش زباں ہو جائے گی خاموش زباں ہو جائے گی اس وقت کا عالم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تم کو سوزی جہنم کیا ہوگا جس آگ کا ایندھن انسان ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا کچھ اس کی خبر بھی ہے تم کو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں راشدہ احمد آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر آئے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا میں گزارش کروں گی آپ سب سے کہ آپ کل بھی آئیے اور دیکھیے ہمارے بچوں نے کیسی تیاری کی کیونکہ ہماری جو ٹیچرز یہاں پڑھا رہی ہیں وہ کوئی ٹیچرز نہیں ہیں انہوں نے کہیں سے ٹریننگ حاصل نہیں کی وہ سب یہیں رابعہ اکیڈمی میں پڑھ رہی ہیں فاطمہ اکیڈمی سے پڑھ رہی ہیں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور ان لوگوں نے بڑی محنت کی ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں پر ہم دیکھنا چاہیں گے اور دکھانا چاہیں گے آپ لوگوں کو کہ انہوں نے کیسی محنت کی ہے ان کی محنت کیا رنگ لے کر آتی ہے آپ کے گھروں کے اندر آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جن کے بچے یہاں ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں وہ کتنی محنت سے ساری دعائیں سارے طریقے سیکھ رہے ہیں یہاں پر تو ہم چاہیں گے آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ کل بھی آئیے دیکھیے زندگی تو چلتی ہی رہے گی یہ کارنامہ گزرتا ہی رہے گا سارے کام ہوتے ہی رہیں گے روز صبح ہوگی روز شام ہوگی سارے گھر کے کام ہوں گے لیکن یہ پروگرام جو ہے وہ پھر کبھی نہیں ہوگا جو گزر گیا وقت وہ واپس نہیں آتا جو ٹائم گزر جائے گا وہ آپ لانا بھی چاہیں تو واپس نہیں آ سکتا گزرا ہوا ٹائم تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گی اپنے فاطمہ اکیڈمی والوں کے ممبران کی طرف سے کہ آپ کا ایک دفعہ اور بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اپنے قیمتی وقت میں نکال کر یہاں پر آئے اور کل بھی انشاءاللہ آپ لوگ آئیں گے میں آپ کو انوائٹ کرتی ہوں اس کے لیے